Good morning and welcome to BHF Radio on this lovely Saturday, the 7th of August. Oh my gosh, it's August already and I have missed you guys. I've been off the channels, off the radio for the last 2 weeks, but you've been in capable hands of Maraj, who has been playing your requests. It is the wedding seasons, and the reason why I wasn't here because I had my brother-in-law's wedding and Sagai the week before, so we thought we'd play you some wedding songs, and thank you to those who messaged to request certain songs, and I'm hoping you enjoyed listening to all of those. How is everyone been, and how about you guys? Have you had weddings or invitations to attend? Have you been going? What has it been like? You know, would love to hear from you. But today, for today's show, I'm glad and delighted to bring you a guest, and we are talking about Shravan Maino. So we know that it starts on Monday in 2 days time, and you know, we're going to be exploring what is Shravan Maino, why do we celebrate it, how many people are actually aware that this month exists, and you know, certain people fast. Why do we fast? So we'll be talking to Hemang Bhatt Maraj, who will be sharing his knowledge and wisdom and expertise with us. And of course, tomorrow is Divas, so we'll just quickly touch upon that. But before we bring Hemang Bhatt by with us, we are playing our first song, which is Maraj. It's Om Namah Shivaya bhajan, and here it comes. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bhole Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bhole Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bhole Namah Shivaya.
share that we are going to be talking about Shravan and exploring the significance about this auspicious month. And we have our guest today who's joining us, Jai Shri Krishna Hemang Bhatt. How are you this morning? Fine, thank you, Maraben. So nice to hear from you. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Welcome to BHF Radio. So if you haven't tuned into BHF Radio before, Hemang Bhatt, we bring a variety of guests each Saturday morning to talk about different things, and it could be to do with our culture, but taboos, topics that we don't really talk about. But it's also to educate our younger listeners as well about what happens in our culture. So I'm really, really delighted you could join us this morning. Even here, it's an honor and pleasure for me. The idea is that we should share the Gujarati માં કહીએ ઘર મેં એનું ગુલાલ કરવું જોઈએ. So well done, Bhavini Ben. We are proud of you for doing such a lovely seva. It's a great thing to help everybody, and Paresh Bhai. Thank you. Thank you so much. So before we get started, introduce yourself. Let's hear about you. Well, my name is Hemang Bhatt and I'm a Hindu priest. I also love to recite Ram Katha. So just last month I did a Ram Katha in Hindu Mandir in Leicester. And ena pehla I did a Ram Katha for Baba Ramdevji on Astha television again. And yeah, so on and so forth. So Ram નું નામ લઈને આગળ વધુ છું. મને ભગવાનનું નામ ગમે છે. અને just like what you're doing, wonderful idea, and that is કે આપણે ભગવાનનું નામ શેર કરીએ ચારે બાજુને, we share the goodness અને ગમે એનું ગુલાલ કરીએ, લોકોને અવેરનેસ આપીએ અને મોડર્ન વર્લ્ડમાં કળિયુગમાં જે ફીઝેબલ હોય એવી રીતનો ધર્મ પ્રેક્ટિસ કરીએ. Yeah, thank you so much. So મેં તમને પહેલા બોલાવ્યા to talk about Shravan, but actually in looking at that, I saw that actually it's Divaso tomorrow. So before we start talking about Shravan, can you share a little bit about Divaso? Like, what is it and why, how do we celebrate it and who celebrates it? Divaso is a very, very lovely celebration. Basically, દીપકનો વાસ કહીએ એમ એને દિવાસો કહી દીધો. ખરેખર એનું meaning is very simple. દીપનો વાસ, દિવાસો. અને આપણા ઘરે બહેનો દીકરીઓ જેના લગ્ન થયા હોય, those who are married, they specially celebrate this તહેવાર, અને that is એવ્રત જીવ્રતની કથા હોય ત્યારે. સો એ કથા થોડીક લાંબી છે, પણ એનો મિનિંગ એ છે કે તમે પાર્વતી માતાની ઉપાસના કરો, you do prayers to પાર્વતી માતા અને ask for your happy married life. Married life itself, તમે ગમે તેની જુઓ, it has got ups and downs તો હાલ્યા કરતો હોય, કંઈ ને કંઈ અપ ડાઉન ચાલતું હોય. કેમ કે when you're married, you are connected with two different families. અને one family is enough to have enough, ups and downs. When you get double the families, બે બાજુ, તો you're going to have tons of it. And therefore, આપણા ગુરુ અને સંતોએ કીધું કે તમે પાર્વતી માતાની ઉપાસના કરો અને એ ઉપાસનાથી તમારું સૌભાગ્ય જીવન સારું રહે. એટલે ફર્સ્ટ we start with એવ્રત. એટલે some ladies, married women જે recently married હોય, they do this for 5 years. દર વર્ષે એક વાર. અને once they have done the 5 years સળંગ, then they do only એક વાર. સો જીવ્રત, વ્રત અને બંનેને એક જ શબ્દ કહી શકીએ, દિવાસો. અને ત્યારે શું હોય છે કે પહેલા 2 દિવસ માટે ઉપવાસ કરવાનો હોય છે. સો સમ લેડીઝ ડુ ઇટ ઓનલી વિથ વોટર, અને દે ડુ અખંડ દીવો. એન્ડ ઓલ્સો આપણામાં જાગરણનું મહત્વ છે બેન, રાત્રિ જાગરણ. સો વિમેન ડોન્ટ સ્લીપ એટ નાઇટ એન્ડ દે ડુ ભક્તિ, ભજન્સ એન્ડ કીર્તન્સ. Sometimes people ask me, why Divaso is only done by women? Men કેમ નથી કરતા? અને વાત તદ્દન સાચી છે કે આપણે આ જમાનો અત્યારે ઇક્વલ ઓપોર્ચ્યુનિટીનો છે, ઇક્વાલિટીનો આવી ગયો છે, તો પછી આ બહેનો જ કેમ કરે? અને આપણે કહીએ ને કે લગ્ન માટે કરે, તો પછી અગેન સેમ આર્ગ્યુમેન્ટ આવે કે ભાઈ લગ્ન માટે બહેનો જ કેમ કરે, પુરુષો કેમ હાર્ડવર્ક, why don't they put in the effort? તો બહુ એનો સારો આન્સર છે બેન, એન્ડ ધેટ ઇઝ કે આપણા હિન્દુ ધર્મ ડ્યુટીઝ ડિવાઈડ કરવામાં આવી છે. ઘરની અંદરની ડ્યુટીઝ ઘરની લક્ષ્મીને સોંપવામાં આવી છે, એટલે લેડી ઓફ ધ હાઉસ. અને ઘરની બહારની જવાબદારી પુરુષોને સોંપવામાં આવી છે. સો ઘરની અંદર રહીને ધર્મનું પાલન કરવું અને ધર્મનું પાલન કરાવવું
એ સ્ત્રીઓની જવાબદારી છે. અને એટલે આપણા હિન્દુ ધર્મમાં વી કોલ વિમેન અર્ધાંગિની અને ઘરની લક્ષ્મી, ગૃહલક્ષ્મી. And therefore, this falls under her department to do this. That's why she would do that. ઘણા બહેનો જવારા પણ વાવે અને ભગવાનની ને ભક્તિ કરતા જાય, ઘીનો દીવો ત્યાં અખંડ રાખે અને ત્યાં એવ્રત જીવ્રતની કથાઓ બહેનો એકબીજાને કહે. તો આ એનું થોડુંક આઉટલાઇન હતી એવ્રત જીવ્રતની કથા જે દિવાસાને સમયે પ્રયોગ થતો હોય. Thank you so much. તો સોમવારથી, as we know, શ્રાવણ મહિનો ચાલુ થવાનો છે. So શ્રાવણ મહિનો exactly શું છે? શ્રાવણ, it's a multiple thing. ઘણીવાર લોકો people say કે it's a religious thing, but it's not only religious. એટલે તો તમે આપણા ગુજરાતી કવિઓએ સરસ સરસ પોએમ્સ પણ લખી છે શ્રાવણ માટે. ઇનફેક્ટ યુ વિલ સી ધીસ ઇન ઇન્ડિયા કે જ્યારે શ્રાવણ મહિનો આવે ત્યારે વરસાદની શરૂઆત થતી હોય છે રફલી. એટલે ગીતો પણ આવ્યા, તેરે મેરે નૈના સાવણ ભાદો, તમે સાંભળ્યું હશે કદાચ. તો શ્રાવણ અને ભાદરવાને આપણે વરસાદ જોડે કનેક્ટ કરીએ છીએ, મોન્સૂન્સ. અને મોન્સૂન્સમાં છે ને મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ બનેલી હોય છે. અને અત્યારે ઘણા લોકોને આ વાતને પકડાશે પણ નહીં આપણી વાત કે ભાઈ વરસાદનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે. મોસ્ટ ઓફ ધ વેસ્ટર્ન વર્લ્ડ પીપલ થિંક રેઇન ઇઝ અ ટ્રબલ, કે વરસાદ આવ્યો તો આપણે હેરાન થયા. પણ દે ડોન્ટ રિયલાઇઝ કે વરસાદ ના હોય તો તમને રડવું પણ ના આવે, એટલું ખરાબ હાલત થઈ જાય. એટલે આપણે ગુજરાતીઓમાં કહીએ, આવરે વરસાદ ઢેબરિયો પરસાદ, ઊની ઊની રોટલી ને કારેલાનું શાક. સો વી ડોન્ટ સે રેન રેન ગો અવે, વી સે આવરે વરસાદ. વરસાદ તમે આવો તો અમારા ખેતરોમાં ખૂબ મબલખ પાક ઉગે અને એ પાકથી અમે ધન ધાન્યને પ્રાપ્ત કરીએ અને રીચ થઈએ, સક્સેસફુલ થઈએ. તો અહીંયા પાકનું મહત્વ છે અને મોન્સૂન્સનું મહત્વ છે. અને એક વસ્તુ તમે સમજી શકો કે આપણે સપોઝ 500 years ago, 1000 years ago, બધા જ વી વર ફાર્મર્સ ઇન સમ વે, શેપ ઓર ફોર્મ. અને ઇવન મારા, જેમ હું પ્રીસ્ટ છું તો હું પાર્ટ ટાઈમ તો હું પણ ખેતી કરતો હોઉં મારા ખેતરમાં. તો મોન્સૂન પહેલા ઇન્ટેલિજન્ટ ફાર્મરોએ પોતાના ફાર્મની અંદર બીજ તો વાવી દીધા હોય, સીડ્સ તો વાવી દીધા હોય. હવે એને શું કરવાનું કે મોન્સૂન આવે એની રાહ જોવાની, પાણી પડશે જમીનમાં અને એમનો પાક ઉગશે તો એમને બસ એન્જોય કરવાનું ને સેલિબ્રેટ કરવાનું કે આ સરસ વરસાદ આવ્યો, હવે આપણો પાક ઉગે છે. હવે પાક ઉગી રહ્યો છે, બીજું કંઈ ખાસ કામ નથી રહ્યું, તો પછી શું કરવું તો કે આવો આપણે ભક્તિ કરીએ અને પ્રભુનું નામ લઈએ અને સ્મરણ કરીએ. અને ત્યારથી બહુ જૂના જમાનાથી શ્રાવણ મહિનો સ્પિરિચ્યુઅલ મહિનામાં ગણવામાં આવ્યો કે જ્યારે જ્યારે આપણને સ્પેર ટાઈમ મળે, ખાસ કરીને શ્રાવણ મહિનામાં વેન વી આર નોટ ડુઈંગ ફાર્મિંગ એનીમોર, ત્યારે શિવજી અને પાર્વતી માતાની ઉપાસના કરવી જોઈએ આપણે. જે આજકાલના મોડર્ન વર્લ્ડમાં 365 ડેઝ આપણે સ્વિચ્ડ ઓન રહીએ છીએ, કોન્સ્ટન્ટ વર્કિંગ. અત્યારે આપણે ઇંગ્લેન્ડમાં છે, સારી રજાઓ તો ફક્ત તમને ખબર છે ને કે આપણે ક્રિસમસ ટાઈમે જ મળે. તો આપણા ધર્મ પ્રમાણે એવા ટાઈમ હતા કે જ્યારે એકવાર સોઈંગ ઓફ ધ સીડ્સ થઈ જાય તો આપણે શિવજીની ઉપાસના કરીએ. અને તમે જોશો આખા વર્ષની અંદર સૌથી વધારે હિન્દુ ફેસ્ટિવલ્સ વિલ ટર્ન અરાઉન્ડ ઇન શ્રાવણ મહિનો. બહુ સરસ સરસ તહેવારો આવશે. Yeah, no, that's true. And we are going to talk about those certain days that fall in Shravan Mehina. So now, and possibly in India as well, like how do people traditionally celebrate when Shravan Mehina comes? You know, some people fast. Like how do people celebrate it? So I would say in this year it would be from 23rd July onwards. પ્રાર્થના અને પૂજા શરૂ થઈ જતી હોય છે અને પછી 22 ઓગસ્ટ સુધી ચાલતી હોય છે. જે દર વર્ષે આપણું, કેમ કે વી વર્ક ઓન લુનર કેલેન્ડર. અને જે જૂના જમાનાના લોકો છે એ આજે પણ, સપોઝ મારા મમ્મી જેવા છે, એ લોકો તે આખો ચતુર્માસ કરે, એટલે 4 મહિના કરે. અને આપણામાં દેવશયની એકાદશી પણ કહે છે કે જ્યારે ભગવાન પોઢી જાય, અરે ખરેખર ભગવાન તો ન પોઢે પણ વિરામ લે, જેને કહેવાય ને આપણે પૂજા પાઠમાં, ભક્તિમાં, એમની ઉપાસનામાં, એમને નવરાવા ધોરામાં, એમાં આપણે વિરામ લઈએ. અને એ 4 મહિનામાં ધ ઇઝીએસ્ટ વે ટુ ડુ ભક્તિ ઇઝ બાય ડુઈંગ ઉપાસના. ઉપાસના એટલે ભગવાનની પાસે રહીને એમનું નામ લેવું, જપ કરવું, તપ કરવું, અભિષેક કરવો, હવન કરવો અને પૂજા કરવી.
અને આ બધામાં આળસ ન આવે એટલે એના માટે ધ ઇઝીએસ્ટ થિંગ આપણને એડવાઇઝ કરવામાં આવી, અને દેટ ઇઝ વી શુડ ડુ ફાસ્ટિંગ, ઉપવાસ. ફાસ્ટિંગ પણ ઘણા વેરાયટી છે, તમને તો ખબર હશે મારા બેન. ક્યાં તો જે બહુ સ્ટ્રિક્ટ લોકો હોય એ લોકો સળંગ ફાસ્ટિંગ કરે, ઇન ધ સેન્સ કે 1 દિવસ 2 દિવસ. જૈન લોકો તો 28 કરતા હોય છે, કદાચ તમે સાંભળ્યું હતું. મીનિંગ ઈટિંગ નથિંગ બટ હેવિંગ જસ્ટ વોટર. અને આપણે, તમને ખબર હશે કે વન્સ અ યર નિર્જલા એકાદશી પણ આવે છે. એ દિવસે તો પાણી પણ નથી પીતા 24 hours. અને ઘણા મારા જેવા જે એડજસ્ટેબલ હોય એ લોકો એક ટાણા કરે કે ભાઈ અમે એકવાર જમીશું, બાકી આખો દિવસ નહીં ખાઈએ. તો કોઈ સાચું ખોટું નથી, પણ આપણે બધા ભક્તિ કરીએ છીએ, અને આ રીતે પોતપોતાની જે કેપેસિટી હોય એનાથી શ્રાવણ મહિનાની સેલિબ્રેશન થાય. હવે એની અંદર તહેવાર કેટલા બધા આવે તમે જુઓ તો ખરા. કામકા એકાદશી, હરિયાળી તીજ, નાગ પંચમી, પુત્રદા એકાદશી, વરાલક્ષ્મી વ્રત, શ્રાવણી અને નારળી પૂર્ણિમા, આપણે જેને રક્ષાબંધન પર કહીએ, ત્યારે લોકો રાખડી બાંધે બહેનો પોતાના ભાઈઓને. અને ઓફકોર્સ આપણા વહાલા કૃષ્ણ ભગવાનની બર્થડે પણ ત્યારે આવે, અષ્ટમી. તો આ બધા જ દિવસોએ ઉપાસના કરવાનું મહત્વ છે. આપણે દરેકનું જુદી જુદી રાતે, જેમ કે વરાલક્ષ્મી વ્રત છે ત્યારે લક્ષ્મી માતાની ઉપાસના કરે લોકો શ્રાવણમાં. નારિયેળી પૂર્ણિમા હોય ત્યારે નાળિયેરનું પૂજન કરીને આપણા ઘરના આંગણાને સજાવે લોકો. રક્ષાબંધન ઓફકોર્સ એઝ યુ નો ભાઈ બહેનોનો સંબંધ સેલિબ્રેટ કરે છે. અને ઓફકોર્સ કૃષ્ણ ભગવાનનું જન્મ આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ એઝ ધ હેપી બર્થડે ટુ લોર્ડ કૃષ્ણ. તો એક રીત નથી, અનેક રીત છે શ્રાવણ મહિનો સેલિબ્રેટ કરવાની. Yeah, no, thank you. Hemang Bhatt, please stay with us. We're going to go to another song, which is Namo Namo from the film Kedarnath, and we'll continue the conversation shortly. जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह. मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला. तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला. तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा. नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा. नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा. के जन्म से भी पहले तेरा वास था. ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था. क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता. सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह. मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा. अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा. तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा. नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा. नमो नमो जी
ललाट पे, भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। That was Namo Namo from the film Kedarnath. What a beautiful song. Welcome back, Hemang Bhatt. Just before we heard that track, we were talking about upvas and fasting. Some people fast the whole month, and some people I know fast the 4 somvars, the 4 Mondays in the month. Is there a right or wrong? Okay. So જે બહુ જ બિઝી હોય લાઈફમાં એમના માટે તો સોમવાર જ બેસ્ટ છે. Yeah. Okay. No, that's great. And so another question we had, Hemang Bhatt, from somebody who knew that we were talking about this today, was that they often get told during Shravan window, dungri lasan ni khawanu, avoid onions and garlic. Is this what we should be doing? Ideally, yes, because there are 3 kinds of foods as well, and foods change your vibration. તમે wrong food ખાઓ ને પછી right returns તમે માંગો તો ન મળે. It's like આપણે કોઈ ડાયો છોકરો, શાંત છોકરો હોય એને તો છે તમે એને ખૂબ શુગરી અને say for example, if you give them a lot of sugary drinks and fizzy drinks, their energy levels will go up. અને એ લોકો તોફાન કરવા માંડશે because they don't know what to do with that energy. Yeah. Whereas તમે ઢીલી ખીચડી ખવડાવો with ઘી in it તો એ લોકોની stable energy રહે. એવી આપણા હિન્દુ ધર્મમાં food is categorized into 3 parts: સતોગુણી, તમોગુણી અને રજોગુણી food. અને જે ડુંગળી લસણ છે ને, it's not very good for your health. Okay. અને ડુંગળી લસણ falls into, so you have to be very careful, નહીં તો એ ડુંગળી લસણ તમને hurt કરશે. અને that is to be, ડુંગળી લસણ is supposed to be medicine and used only when it is required. Ah, interesting. Okay, so just on that then. Sorry, continue. I think there's a bit, internet connection is a little bit higuri-piguri. Sorry, continue. Sorry. So I was just saying that we need to be careful with our foods. We can't just use all our foods willy-nilly. It will cause us trouble. Lasan dungri is very good when you got shardi, cough, and you want to clear your sinuses. When you got blood disorders, then you would have દાખલા તરીકે કોલેસ્ટ્રોલ જેનું વધારે હોય ધીરે ધીરે લસણ થોડુંક ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે તો એનો કોલેસ્ટ્રોલ બેલેન્સમાં આવે. But if you start using these powerful medicines, which is dungri lasan daily, then it will cause you tamogun and it will make you agitated. If you eat it too much, તમને થોડા vibrations stressful કરાવી દે. એટલે પૂજા જેને કરવી હોય, ભક્તિ કરવી હોય, એના માટે તમોગુણી foods
બેન કરવામાં આવ્યા છે. Interesting. So just on that, are there any other kind of foods to avoid during auspicious months, or especially when you're fasting then? ફાસ્ટિંગ કરતા હો ત્યારે મેઇન એ ધ્યાન રાખવાનું છે કોઈ પણ બહુ જ તીખી વસ્તુ ન ખાય અને બહુ જ ખાટી વસ્તુ નહીં ખાવાની, અને ઇવન બી કેરફુલ વિથ ધ શુગર. સો બહુ જ ગળી વસ્તુઓ બહુ નહીં ખાવાની. કંઈ પણ જ્યારે અતિ કરીએ ને તો આપણી સિસ્ટમને હાર્ડ પડે, અને ધેન આર સિસ્ટમ ઇઝ બિઝી ડાયજેસ્ટિંગ ઇટ, એન્ડ વેન આર સિસ્ટમ ઓફ બોડી ઇઝ સ્ટ્રગલિંગ ટુ ડાયજેસ્ટ દેટ મીલ, વી કેનોટ ફંક્શન ઇન અ ગુડ વે. એટલે જ્યારે પૂજાપાઠ થતું હોય ત્યારે બહુ જ હળવો ખોરાક ખાવાનો હોય, દાળ ભાત હોય અને એમાં પણ ઘી હોય તો વધારે સારું. સેમ ખીચડી ખાઓ વિથ ઘી ઇન ઇટ, અને ઓલવેઝ એડ ફેટ ટુ યોર ફૂડ. એનું ધ્યાન આપવાનું છે. એટલે સરળ અને સિમ્પલ ખોરાક ખાવાનો. No, thank you. That's very interesting and insightful. Après, we talked, you mentioned bija days, Shravan Mahinani and the fall Thai. તમે જુદી જુદી નામ બોલ્યા. Are there particular ones that people should pay attention to, like આપણે શ્રાવણ મહિનો કદાચ ફાસ્ટ કરતા હોય, those days we can continue our fasting, or are there anything specific we can do on those days? Yes, I will give you some few of the special ones to do. બાકી જો તમે જોવા જાઓ ને બેન, તો આપણા 365 days a year, all of them have a celebration in Hindu ધર્મ. Oh wow. Each and every one. એટલે તમે ઊંચા જ ના હો. If you try to do all of them, you're going to fail. No. It's just going to be too much. So we have to be like, shopping center માં જઈએ ને તો we see the whole aisle and the whole shopping center full. You don't pick up everything from the shopping center. No. You just pick what you like. Yeah. તે એવી જ રીતે આખો શ્રાવણ મહિનો ફૂલ ઓફ સેલિબ્રેશન્સ છે, બટ વી જસ્ટ ચૂઝ ફ્યુ ઓફ ધ મેઇન વન્સ. પહેલી આવે છે કામકા એકાદશી, અને દેટ ઇઝ ભગવાન વિષ્ણુની ઉપાસના છે. જેમ મેં હમણાં થોડીક વાર પહેલાં કીધું હતું કે આપણે શિવજીની ઉપાસના કરવી જોઈએ, તો શ્રાવણ મહિનામાં હરિ અને હર બંનેની ઉપાસનાનું મહત્વ છે. હરિ મીન્સ વિષ્ણુ, હર મીન્સ શંકર. સો શંકરની તો ઇન જનરલ આપણે આખું મંથ પૂજા કરીએ છીએ, પણ જ્યારે કામકા એકાદશી એટલે કે 11મો દિવસ હોય હિન્દુ કેલેન્ડરનો, ત્યારે વિષ્ણુ પૂજા કરવાની હોય. એટલે વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામ સ્તોત્રનો પાઠ કરી એ દિવસે ઉપવાસ કરીને કૃષ્ણ ભગવાનની અથવા રામ ભગવાનની ઉપાસના. અને ત્યારબાદ આગળ જો જોઈએ તો આપણે નાગપંચમી આવે છે. નાગ છે ને બેન, જેને આપણે સ્નેક્સ કહીએ છીએ, દે આર વેરી વેરી હેલ્પફુલ ટુ અસ. It is said that very few snakes are poisonous. 95% snakes are not poisonous. અને જે પોઈઝનસ હોય ને એ પણ તમને જનરલી ના કરડે, તમે નજીક જાઓ તો એ ભાગી જાય. ઓનલી જો તમે એની પર પગ મૂકી દો કે ક્રશ કરી દો તો જ એ તમને કરડે. અને સ્નેક્સ આર ધ ફ્રેન્ડ્સ ઓફ ફાર્મર્સ. કેમ કે ફાર્મમાં તમને તો ખબર અનાજ ઉગતું હોય એટલે લોટ ઓફ ઉંદરડા થતા હોય ને બધા એનિમલ્સ ને ઇન્સેક્ટ્સ જે તમારો પાક ખાઈ જાય. ઇફ યુ હેવ સ્નેક્સ અરાઉન્ડ તો ફાયદો શું થાય કે સ્નેક વિલ ઈટ ઓલ ધીઝ પેસ્ટ્સ ને તમારો પાક બચાવશે. અને નાગપંચમીના બીજા પણ ઘણા પ્રેક્ટિકલ અને સ્પિરિચ્યુઅલ મહત્વ છે. એટલે નાગપાંચમના દિવસે ઘરની બહેનો નાનકડો ઘરમાં નાગ દોરે અને એની પૂજા કરે. અને મને તો હું નાનો હતો ત્યારથી મને યાદ આવે છે કે મારા મમ્મી નાગપાંચમની પૂજા કરે અને કુલેરનો લાડુ બનાવે. એટલે બાજરીનો લોટ હોય ને એને અને ગોળને ઘસીને પીલવીને નાનો નાનો લાડવા બનાવે અને અમે બધા એનો લાડુ ખાઈએ. સો દેટ વોઝ નાગપંચમી. ત્યારબાદ આપણે જો જઈએ તો પુત્રદા એકાદશી, ત્યારે આપણે અગેન કુલદેવી માતાની સ્થાપના કરીને પૂજા કરીએ. તમે જોજો શંકર ભગવાનની પૂજા, વિષ્ણુ ભગવાનની, કૃષ્ણ ભગવાનની પૂજાઓ થતી જ હોય, પણ જ્યારે આપણા ઘરને આગળ લાવવું હોય ત્યારે કુલદેવી માતાની પૂજા થાય. દરેકની કુળદેવી હોય, એટલે તમારી જુદી હોય, મારી જુદી હોય, ને એ કુળદેવી માતાની ઉપાસના કરવી જોઈએ કે હે માતા તમે આશીર્વાદ આપો કે અમારા ઘરમાં ચિલ્ડ્રન સારા થાય. પછી આગળ જતાં તમને મેં જેમ કીધું કે રક્ષાબંધન આવે, શ્રાવણી જેને કહીએ, એમાં મલ્ટિપલ થિંગ્સ થાય છે બેન. શ્રાવણી રક્ષાબંધનના દિવસે
ઓફકોર્સ પબ્લિકને તો, જનરલ પબ્લિકને તો એટલી જ ખબર છે કે દે નીડ ટુ ડુ ધ રાખી સેરેમની વિથ સિસ્ટર. Yeah. અને એમાં આઈડિયા એ છે કે વર્ષમાં એકવાર બેન રક્ષા બાંધે પોતાના ભાઈને અને આશીર્વાદ આપે કે એનું જીવન સફળ રહે અને હેલ્ધી રહે અને એને કોઈ અડચણ જીવનમાં ના આવે. ત્યારબાદ એ જ દિવસે અમારા જેવા જે કર્મકાંડીને બ્રાહ્મણો હોય એ લોકો જનોઈ એ દિવસે ચેન્જ કરે. સો અમારો બ્રાહ્મણોનો જનોઈ ચેન્જ કરવાનો દિવસ છે એ દિવસે. Okay. સો વી ડુ પૂજા, વી ડુ હવન, અને પછી જૂની જનોઈ પહેરી રાખીને નવી જનોઈ અમે ધારણ કરીએ અને પછી જૂની જનોઈ ઉતારીએ. તો જનોઈનો રિન્યુઅલ દિવસ ઇઝ ધ રક્ષાબંધન ડે. Ah. યસ, વેરી સ્પેશિયલ ફોર અસ બ્રાહ્મિન્સ. અને કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી એ તો બધાને ખબર છે, વી સેલિબ્રેટ ઇન અ બિગ વે. Yeah. એઝ યુ નો, ઇસ્કોન પીપલ ડુ ધ બિગેસ્ટ સેલિબ્રેશન ફોર દેટ. એન્ડ ધેરફોર જન્માષ્ટમીનું સરસ મજાનું પૂજન થવું જોઈએ. તમને પણ ખબર હશે, આપણા લિસનર્સને ખબર હશે કે કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ રાત્રે થયો હતો, એટલે એમની ઉજવણી રાત્રે થાય. અને આઠમ છે એટલે એ દિવસે ઉપવાસ કરી અગેન, અને ફરાળ કરો તો ફરાળ કરાય. અને એ દિવસે સરસ મજાની કૃષ્ણ ભગવાનની ઉપાસના જનરલ પબ્લિક વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામથી કરે. અને અમારા જેવા બ્રાહ્મણો જે પૂજા પાઠ કરતા હોય તો એ લોકો ભગવાનના વેદ મંત્રોથી પાઠ કરે, જેમ કે પુરુષ સૂક્તમ છે અને એવી રીતે. તો આ બધા તથ્ય એ છે કે યુ લર્ન ટુ સેલિબ્રેટ યોર લાઈફ વાઇલ યુ હેવ ઇટ. આપણને ખબર નથી આપણે કેટલું જીવવાના છે, બરોબર ને? Yeah. હમણાં જ વચ્ચે મેં ન્યૂઝમાં સાંભળ્યું હતું કે એક 40-year-old વેરી સ્ટ્રોંગ, વેરી હેલ્ધી મેન, એને કંઈક આ કોવિડ વાળું જ લાગી ગયું ને તરત જ 2-4 દિવસમાં ગુજરી ગયો. Oh gosh. તો આ તો બધા યુ હિયર ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ન્યૂઝ ઓલ ધ ટાઈમ, લેફ્ટ, રાઇટ એન્ડ સેન્ટર, એન્ડ ઇટ્સ વેરી સેડ ન્યૂઝ. અને કાલની કોઈને ખબર નથી. ઇવન તમે મારો પોતાનો દાખલો લો તો મારા જે ગ્રાન્ડફાધર હતા, હી ડાઈડ વેન હી વોઝ અરાઉન્ડ 18 years old. તો જીવનનો કોઈ ભરોસો નથી બેન. એટલે જ્યારે જ્યારે આપણને આવો સારો મહિનો મળે, સારા તહેવારો મળે, તો આપણે ફેમિલીને સેલિબ્રેટ કરવા જોઈએ. આપણી પોતાના શરીરને ફિક્સ કરવા માટે પણ ઉપવાસ કરવો જોઈએ. અને આ શ્રાવણ તો બહુ સારામાં સારો મહિનો છે. જ્યારે વરસાદ આવતો હોય, યુ કાન્ટ ગો આઉટ એન્ડ ડુ પાર્ટીંગ સો મચ, કેમ કે ઇટ્સ રેનિંગ હેવીલી. તો પછી ઘરે રહીને ભગવાનની ઉપાસના કરો, Yeah. માળા લો, જપ તપ કરો, તમારા શરીરને ફિક્સ કરો સારા હેલ્ધી ફૂડથી. એક ટાણું કરો તો વધારે સારું, તમારા શરીરના રોગો મટી જશે. આજકાલના જે યંગસ્ટર્સ કહે કે ભાઈ અમારે ઉપવાસ કેમ કરો, તો એમને કહે કે તમે ગૂગલ કરી જુઓ બેનિફિટ્સ ઓફ ફાસ્ટિંગ. એટલા બધા બેનિફિટ્સ છે બેન, પૂછો નહીં વાત. અને વેસ્ટર્ન વર્લ્ડમાં પણ ઇવન જીસસ ક્રાઇસ્ટે 40 દિવસ ફાસ્ટ કર્યો હતો. Yeah. Yeah. ઈસ્ટર સેલિબ્રેશન જેને કહે છે ને સ્પ્રિંગમાં. Lent. તો ફાસ્ટિંગનું બહુ જ મહત્વ છે બેન. પણ આપણે જે મોડર્ન વર્લ્ડમાં ફસાઈએ છીએ કે વી આર જસ્ટ કોન્સ્ટન્ટલી ઓન 365 નોન સ્ટોપ આપણે આપણી એક્ટિવિટી ચાલુ રાખીએ, તો વી હેવ નો ટાઈમ ટુ હેવ ડાઉન ટાઈમ એન્ડ ચિલ એન્ડ રિલેક્સ એન્ડ પ્રે એન્ડ મેડિટેટ એન્ડ હેવ અ ગુડ ટાઈમ વિથ ધ ફેમિલી ઇન અ સ્પિરિચ્યુઅલ વે. તો ધીઝ ઓલ તહેવાર્સ આર વેરી વેરી હેલ્પફુલ. તમે જુઓ આમાં વિષ્ણુ ભગવાને આવી ગયા, શિવજીનું પણ આવી ગયું ઉપાસના, નાગપંચમી મીન્સ ધ એનિમલ્સ ઓન ધ અર્થ પણ આવી ગયા, પછી આપણા કુળદેવી માતાની પૂજા આવી ગઈ, આપણા ભાઈ બહેનનો પ્રેમ આવી ગયો, અને આપણા ભગવાન એટલે કે વિષ્ણુ ભગવાન એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાનનું સેલિબ્રેશન પણ આવી ગયું. Yeah. સો આ જસ્ટ મેં હાઇલાઇટ આપ્યું કે કેટલા બધા સરસ સેલિબ્રેશન્સ છે આપણે. So we should make the most of it. Yeah, no. And on that note, let's play our next track and we'll continue the conversation. The next song is Shivji Nu Damru Dum Dum Vage by the wonderful Hemant Johan. શિવજીનું ડમરું ડમ ડમ વાગે, શિવજીનું ડમરું ડમ ડમ વાગે, એ કૈલાસના કંદરા ગાજે રે ડમરું ડમ ડમ વાગે, શિવજીનું ડમરું ડમ ડમ વાગે.
ખીલડી સ્વરૂપે માતા ઉમિયાજી નાચે. એ શિવની સમાધિ છૂટી રે, ડમરું ડમ ડમ વાગે, શિવજીનું ડમરું ડમ ડમ વાગે. શિવની જટામાં ગંગાજી બિરાજે, એ માથે મણિધર ડોલે રે, ડમરું ડમ ડમ વાગે, શિવજીનું ડમરું ડમ ડમ વાગે. એ શમશાનના ભૂતડા નાચવાને લાગ્યા, ઓ ભૈરવ ધૂન મચાવે રે, ડમરું ડમ ડમ વાગે, શિવજીનું ડમરું ડમ ડમ વાગે. નારદજી આવ્યા ને વીણા વગાડે, ઓ બ્રહ્માન ગારા વગાડે રે, ડમરું ડમ ડમ વાગે, શિવજીનું ડમરું ડમ ડમ વાગે. એ ત્રિશૂળ લઈને શિવ તાંડવ નાચે, એ શમશાનના ભૂતડા નાચે રે, ડમરું ડમ ડમ વાગે, શિવજીનું ડમરું ડમ ડમ વાગે. 64 જોગણી સંગે મળીને, એ તાલીઓના તાલ મિલાવે રે, ડમરું ડમ ડમ વાગે, શિવજીનું ડમરું ડમ ડમ વાગે. એ 33 કોટી રે દેવ જોવાને આવ્યા, એ શિવજીને ફૂલડે વધાવે રે, ડમરું ડમ ડમ વાગે, શિવજીનું ડમરું ડમ ડમ વાગે. એ કૈલાસી કંદરા ગાજે રે, ડમરું ડમ ડમ વાગે, શિવજીનું ડમરું ડમ ડમ વાગે. હો શિવજીનું ડમરું ડમ ડમ વાગે. Hemant Johan there singing Shivji Nu Damaru Dum Dum Vage. Hemang Bhai, we're coming nearly towards the end of the show, but આપણે પહેલા વાત કરી હતી about Abhishek puja. કદાચ આપણા listeners ને સરખી રીતે ના ખબર હોય exactly what Abhishek is, આપણે કેવી રીતે કરે, ક્યાં કરાય, કોનીથી કરાય. What is Abhishek? Abhishek is such a lovely ceremony. It's more about concentration, meditation, and focusing all together. The idea is that you get zoned out when you do that properly. આ દુનિયામાં આપણે અહીંયા બેઠા છે તો અહીંયા મગજ બાજુ ડિવાઇડેડ હોય. આપણે બેઠા હોઈએ તો 25-30 જગ્યાએ આપણું મગજ દોડતું હોય. જ્યારે તમે અભિષેક કરો ને તો યુ ડુઈંગ અ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી એઝ અ ડિવોશન ટુ લોર્ડ શિવ. એટલે ભગવાનને યુ ઓફર વોટર or water mixed with milk alone, or you use all some other ingredients as advised by your Maharaj or your Guru. And Bhagwanne basically you are giving a shower. And when you do that, what happens is કે તમારા મગજમાંથી બીજા બધે વિચારો જતા હોય, એ ડિસ્ટ્રેક્શન્સ ખસી જાય અને તમારું ફોકસ ત્યાં આવી જાય. તમને કદાચ ખ્યાલ હશે કે વર્લ્ડમાં મોટા મોટા જે રિસર્ચિસ થયા છે, એ લોકોએ સાયન્ટિફિક રિસર્ચ કરીને કીધું છે કે વેન યુ આર ટેકિંગ અ બાથ, તમારું થિંકિંગ પાવર વધી જાય છે. વોટર વેન ઇટ ઇઝ પોર્ડ ઓન યોર બોડી હેઝ મેજિકલ ઇફેક્ટ્સ. ઘણા લોકો કહે કે પાણીથી તેટલું નહાવાનું એન્ડ વોશિંગ યોર સ્કિન, બટ દેટ્સ નોટ રિયલી ટ્રુ. વેન યુ પોર વોટર ઓન યુ yourself, you are doing something more than just washing your skin. It gives electrifying, relaxing feeling to yourself. And at that time, when you zone out, your creative energies get better and better.
એટલે ઇંગ્લિશમાં કહે છે યુરિકા મોમેન્ટ. યુ માઇટ હેવ હર્ડ ઓફ ઇટ. આર્કિમિડીઝથી લઈને બધા જે જૂના જમાનાના સાયન્ટિસ્ટો હતા એ લોકોએ મેજર એમની ડિસ્કવરીઝ નહાતી વખતે કરી હતી. તો આપણો ધર્મ નહાવાને પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્સ આપે છે કે પોતે પણ સ્નાન કરવું જોઈએ. શૌચ અને સ્નાન જેને કહેવાય. અને જ્યારે જ્યારે આપણે પૂજા કરતા સાધુ સંતો ત્યારે સવાર સાંજ બંને વાર નહાતા અને પછી પૂજા કરતા તો એનાથી એનર્જાઇઝ થાય શરીર. અને ત્યારબાદ ભગવાનને જ્યારે આપણે શાવર કરાવીએ ત્યારે આપણું ધ્યાન ભગવાનમાં કેન્દ્રિત ફોકસ થવાના લીધે મેડિટેટિવ સ્ટેટ થઈ જતો હોય છે. અને જે માણસ રેગ્યુલર મેડિટેશન કરવા માંગતો હોય ને ના ફાવતું હોય તો એને અભિષેક કરવો જોઈએ. મિનિંગ ટેક અ સ્મોલ શિવલિંગ એન્ડ ઓફર ઇટ. કળશમાંથી, તાંબાના કલશ કે સેનાથી, you should offer pani with the mantras you know. જો સપોઝ મંત્ર ના આવડતા હોય તો ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, you can recite that. અને તમારો આઈ થિંક એક બીજો ક્વેશ્ચન હતો, who can do it? I would say anybody, youngest to oldest, male, female, welcome. We have no discrimination. Okay. ને આપણે ઘરે એ કરી શકીએ. Does it have to be મંદિરમાં કે? ના ના, મંદિરે તો તમે રેગ્યુલર ના જઈ શકો અને ઇટ્સ નોટ વેરી પ્રેક્ટિકલ ઓલ ધ ટાઈમ. સો ઘરે જ કરવું જોઈએ મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ. અને જ્યારે સ્પેશિયલ દિવસ હોય ત્યારે મંદિરે પણ જવું જોઈએ. Okay, and are there particular like સોમવારના જ આપણે કરી શકીએ, દરરોજના, કે is there a special day આપણે કરી શકીએ શ્રાવણ મહિનાની સ્પેશિયલીમાં? આઈડિયલી યુ શુડ ડુ એવરી ડે ઇફ યુ કેન. 10-15 મિનિટની જ સેરેમની છે, આ બહુ લાંબી નથી. પણ એવરી ડે જેનાથી ન થાય તો એના માટે ઇઝીએસ્ટ નેક્સ્ટ ઓપ્શન ઇઝ મંડેઝ. શ્રાવણના સોમવાર 4 સોમવાર કરે એટલે તમારો તો આખો મહિનો પૂરો થઈ ગયો. Yeah. So that's for the people who don't have time. But if somebody has time, તો સવારે થોડુંક 15 મિનિટ રોજ કરવું જોઈએ. Okay. Yeah. Okay. And it's anyone can do it. So if anyone's interested in finding out more, please find out. And it's we've just heard how beneficial, not just for our mind but our body and soul. It's transformational. So please do look into that. Hemang Bhai, I just wanted to say thank you so much for coming on and sharing your knowledge. Is there any kind of final words you wanted to share about this auspicious month that we should be aware of? ડેફિનેટલી બેન, શ્રાવણ મહિનો એક બહુ જ સારી તક મળી છે, ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણને મળે છે દર વર્ષે. અને મોન્સૂન સિઝનનું પણ પાણી જોડે જ કનેક્શન છે. મેં હમણાં તમને કીધું કે નહાવાનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, શાવરનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે હિન્દુ ધર્મમાં. અને દેટ ઇઝ વેરી સાયન્ટિફિક બિકોઝ અગેન ઇફ યુ વોન્ટ ટુ લુક અપ ઓન ગૂગલ ધ બેનિફિટ્સ ઓફ કો શાવર્સ, જે લોકો આને ગૂગલ કરશે એને ખ્યાલ આવશે. બહુ જ પાવરફુલ બેનિફિટ્સ છે બેન. અને જે આ મોન્સૂનની સિઝન આવે ને એમાં જે પહેલો વરસાદ પડે ભારે, તો જો ઇનફ આઈ રેકમેન્ડ કે તમે બહાર જઈને નેચરલ રેઇનમાં જઈને નહાઓ. યુ શુડ ટેક અ શાવર ઇન ધ નેચરલ રેઇન. અને જેટલું ફિઝિકલી પોસિબલ હોય. ઓફકોર્સ આપણે વેસ્ટર્ન વર્લ્ડમાં, ઇંગ્લેન્ડમાં આવીએ અને બહુ જ ઠંડી લાગતી હોય અને વરસાદમાં જઈએ એમાં જ પડી જઈએ. Yeah. એટલે યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ ધેટ. બટ વેન ઇટ્સ અ ગુડ વેધર યુ ટેક મોન્સ. એક ટાણું ડેફિનેટલી કરો શ્રાવણમાં. યુ શુડ ઓનલી ઈટ વન્સ. 2 વાર ના ખાવું જોઈએ, ઇવન બ્રેકફાસ્ટ નહીં. એક લંચ કરી લો, દેટ્સ ધ બેસ્ટ થિંગ ઇન ધ વર્લ્ડ. Yeah. તમે ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ કમ ખાઓ ને ગમ ખાઓ. ધીસ ઇઝ ઓલ વિદાઉટ ધ પૂજા. મેં પૂજાની વાતો તો પહેલાં કરી દીધી. આ મેં તમને લાઈફ પ્રેક્ટિકલ વાતો કરી કે રોજ વેન એવર યુ કેન ટેક અ શાવર વિથ ધ મોન્સૂન રેઇન્સ ઇટ સેલ્ફ. અને પોતે પણ ભક્તિ માટે ફાસ્ટિંગ કરીને શરીરને ફિક્સ કરો. બિકોઝ શરીર હશે તો તમે સક્સેસફુલ થશો, શરીર હશે તો તમે શકશો. અને 12 મહિનાનો કચરો ભેગો કર્યો હોય આપણે, જંક શરીરમાં સવાર સાંજ ખાઈ ખાઈને 3 ટાઈમ ખાઈને, એ બધું જ શરીરને ક્લિયર કરવાનો ચાન્સ મળે છે આ મહિનામાં. સો ગીવ અ બ્રેક ટુ યોર બોડી એન્ડ eat as little as possible and during the Shravan. That's what I would also add. Thank you so much. And finally, if people want to get in touch or find out more about you, how can people do so? Very easy. Just go to my website hemangbhatt.com and call me as well. You can also put on my number over there, 0776 5650
328. That's 0776 5650 and website is hemangbhatt.com, HEMANGBHATT.com. Thank you so much, and Jai Shri Krishna, and thank you for joining us on BHF Radio this morning. This is an honor for me, Maraben. So nice to meet you both. As I said earlier on, તમે બંને ખૂબ સેવા કરી રહ્યા છો સમાજ અને રાષ્ટ્રની by sharing the good vibes, the good information and good music to everybody. So well done, Bhavini Ben. We are proud of you. Thank you so much. We're going to our next song, which is Shivaya Namaha. परेश महेश विलेशय भूषण भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् उभयादिव्य सुमङ्गल विग्रहया लिङ्गित वामाङ्ग विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् दूरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमो शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमो शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय सचराचर जनन स्थितिलय कारण भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् अन्तःकरण विशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् करुणावरुणालय मयि दास उदासस्तवोचितो नहि भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमो शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमो शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय कैलासनिवास प्रमथ गणाधीश भूसुराचित भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् झनुतक झङ्किणु झनुतक्किटतक शब्दैर्नटसि महानट भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् धर्मस्थापन दक्ष द्रक्ष गुरो दक्षय
सर्वज्ञशिक्षक भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय बलमारोग्यं चायुस्त्वद्गुणरुचितां चिरं प्रदेहि विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् भगवन् भर्गभयापह भूतपते भूतिभूषिताङ्ग विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् सर्वदेव सर्वात्म सर्वद दुर्वृत गर्वहरण विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्येतल्लक्षणलक्षितभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् हा हा हू हू मुखसुरगायक गीतं वदानपद्य विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय 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 Shivaya Namaha, you've just listened to, and I hope you found today's show informative and insightful, and thank you so much to Hemang Bhatt for joining us on BHF Radio. We will be back next Saturday with another guest speaker talking about a different topic, so please join us next Saturday and stay tuned to BHF Radio over the weekend. We've got a variety of programs for you. So until then, keep safe, stay well, and enjoy, if you're on holiday, enjoy your holiday. If not, then just enjoy your weekend, whatever you're doing. So it's a goodbye from me and goodbye from Paresh as well. So take care, God bless, and speak to you all next Saturday. We're leaving you with the final song, which is JJ Shiva Shankar from the film, is it War? War, yes. Goodbye. Bye. ये बोल दो आएंगे देर से फिक्रे सब छोड़ दो आज हक से अपने हिसाब में हम जो करने चले गलती वो जोड़ लो तो आज यार कुछ लम्हों के लिए बिगड़ी
बैंड बजा के रेड वाला कलर लगा के नाचेंगे हीरो बनकर ओ जय जय शिव शंकर आज मूड है भयंकर रंग उड़ने दो हम आए बन खनकर के मूड है भयंकर रंग उड़ने दो ओ जय जय शिव शंकर आज मूड है भयंकर रंग उड़ने दो सुन के गिले गिले सुन के बारी बारी यहाँ जम के आजा देसी कमर पे ठुमके उछाल दे तो सारे शर्म आज छट के जरा जरा नशा करके जितनी भी है शर्म दिल से निकाल दे अपनी ही शर्तों पे नचना